राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याये, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याये। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह के ये सामने बोर्ड जिहड़ा लगा है ये दर्शा रहा है जां अपने सारिਆਂ ਦੇ पास जो मैसेज पहुंचा है भी अज आपां किस काम दे लई किस मकसद दे लई इस हाल दे विच जुड़े हैं। संगत भावें दूरों नेड़े आने वाले बहुत सारे सज्जन पहुँच भी चुके हैं, कई अजे रस्ते दे विच ने। सब तो पहला मैं आप जी की जानकारी वास्ते जो साडे मेहमान स्टेज के उत्ते विराजमान ने उन्हां दी जानकारी आप जी दे नाल मैं साझी कर रहा। सब तो पहला इधर मेरे वाले पासे तो बैठे ने बहुत ही सत्कारयोग पंजाब दी जाने पछाणिया नाम एडवोकेट राजविंदर सिंह जी बैंस, जो कि पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे मनुखी अधिकार दे उगे वकील ने। ते उन्हां दे नाल आलम सैयद अब्दुल तारीक साहब, जो कि ये भी साडे विच अज दे इस प्रोग्राम दे विच मुख मेहमान के तौर पर आए हुए ने। उन्हां दे नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग जिन्हां दे उद्यम सदका अज आपां इत्थे जुड़े हाँ। मेरी मुराद बापू धर्म सिंह जी निहंग सिंह, जो कि पिछले लंबे समय तो सच की खोज दे विच लगे हुए ने। ते उन्होंने एक संस्था अज तो 25-30 साल पहला बनाई सी जिसका नाम सी सच खोज अकैडमी। खन्ने दे नाल पहला जानी जाती सी, अजकल ये इंटरनेशनल लैवल के उत्ते सच खोज अकैडमी जिहड़ी है वो जानी जाती है। ते उन्हां दे नाल अगे मौलाना मुहम्मद अजूर रहमान सहीन कासमी जनरल सैकटरी ने वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन दे दिल्ली तो आए ने। ते उन्हां दे नाल अतकर मरकंद ध्यानश्वर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो भी स्टेज के उत्ते विराजमान ने। असी जिहड़े छोटे मोटे असी सेवादार हाँ, सब तो पहला जिन्ने भी स्टेज के उत्ते विराजमान साडियां शख्सियतां बैठियां ने, असी उन्हां नूं वैलकम कहने आ, जी आए कहने आ। ते आप सज्जन जितने भी संगत रूप दे विच जिहड़े अज दे इस प्रोग्राम दे विच विचार सुनने वास्ते एकत्रित होए हो, तुहाडा सारिआं दा ही सच खोज अकैडमी दे वल्लों इत्थे जी आया आख्या जांदा है। ते तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद है कि जिन्हां ने अपने कीमती समय दे विचों समां कढ के अज इत्थे ये जो विचार है ये सरवण करन वास्ते सुनने वास्ते तुसीं इत्थे इस हॉल दे विच पहुंचे हो। सब तो उपर लिखिया धर्म बिना नहीं राज चले हैं।
good governance is not possible without honesty. ईमानदारी तो बिना चंगा शासन संभव नहीं है। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਆ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਾਜ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੈਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਝੂਲਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਝੂਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਪੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਾਪੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਲਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2-4 ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ,
ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਚੱਲੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੁਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ 1980s ਦੇ ਵਿੱਚ, 85 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ FIR ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਚ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਾਨਣ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਭੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ, 2500 ਸਾਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ 2500 ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੋਕਰੇਟਿਸ, ਸੁਕਰਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਆਈ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਝੂਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਰਮ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕੋ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਨਾ ਚਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਫਾਈਨਲੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 50% ਬੰਦੇ ਡਾਕੂ ਸਮਝੋ, ਚੋਰ ਸਮਝੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਸੀ, 307 ਦੇ 302 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ। ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਧਰਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਜਦ ਤੱਕ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਬੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਹੀਨ ਲਈ ਲੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਣੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਪਾਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜੰਮੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜੰਮਿਆ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵਧਿਆ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ, ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸਰਚਰ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਜਾਂ 3,000 ਤੋਂ ਸਾਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲਿਖਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹਲੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਰਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਅ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਵਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਮਗਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਚੱਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੀडम ਹੋਏਗੀ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਪਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਕਸੌਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ ਠੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦ ਪਰਜਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਪੰਚ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਹੈ, MLA ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥਾਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਪਿੰਡ ਲਈ।
तो इसे करके शब्द जगाਉਣ वाले इस ते सैमीनार इसलिए रखा गया ताकि ये एक चिंगारी तो शुरू होवे। बहुत साल तक असें सुनते रहे अपना धर्म बचाने लिए राज चाहिए, राज चाहिए, राज चाहिए, कुछ नहीं बनया और बन भी नहीं सकता। ਜਿਹੜੀ बुनियाद ही गलत होवे वो स्ट्रगल भी गलत हो जाती है। इस करके मैंने तो बनू भी बड़ी देर बाद रोशनी हुई कि वाकई राज के पिछे भजना, राज की स्ट्रगल करना, राज के पॉलिटिक्स खेलना एक बहुत बड़ा भुलेखा हुंदा है। तो इस करके पहला जोत जगाओ, फिर कोई गल करो राज की, फिर हक्कां की गल करो, फिर तुसीं दूजियां दे हक्कां की गल करो, फिर उन्होंने डिफेंड करो, फिर चंगे समाज की सिरजना करो। शुक्रिया इन्हां शब्दां नाल। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ।